परम शांति। आज मैं जो बीके वाले हैं वो शिव बाबा को ऑलमाइटी ऑथोरिटी कहते हैं। कई बार उनके वाणियों में या उनके जो बड़े बड़े बीके मानने वाले हैं वो सभी कहते हैं कि शिव बाबा ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। तो क्या जो ज्ञानी हैं, बेहद के ज्ञानी हैं, तो क्या शिव बाबा को ऑलमाइटी ऑथोरिटी कहेंगे? जो ज्ञानी है वो जानेंगे कि शिव बाबा तो एक ब्रह्मांड का रचयिता है। तो ये ब्रह्मांड का जो रचयिता है, निराकार शिव जो ब्रह्मांड का रचयिता, तो ब्रह्मांड कितना बड़ा है? तो शास्त्रों के हिसाब से तो एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड। तो एक ब्रह्मांड में तो केवल एक सोलर सिस्टम ही आता है, एक सूर्य ही आता है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। एक गैलेक्सी माना आकाशगंगा में, एक आकाशगंगा में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो इससे आगे जाए तो ऐसे अनंत कोटि गैलेक्सियां हैं, अनंत गैलेक्सियां है एक यूनिवर्स में, ऐसे अनंत यूनिवर्स है एक मल्टीवर्स में। तो क्या मल्टीवर्स को भी बेहद कहेंगे? मतलब ऑलमाइटी ऑथोरिटी माना बेहद के विश्व का क्रिएटर, ऑलमाइटी ऑथोरिटी माना सुप्रीम ऑलमाइटी ऑथोरिटी। तो क्या शिव बाबा महाशिव, परम महाशिव, गैलेक्सी का, यूनिवर्स का मालिक, क्रिएटर, उसको तो ये बीके वाले जो बेहद का बाप कहते हैं, बेहद का मतलब ऑलमाइटी ऑथोरिटी कहते हैं, उनकी वाणी में भी आते हैं बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनाते हैं। तो वो उनको पता नहीं कि शिव बाबा अलग है, शिव बाबा के नाम पर ही वो ऑलमाइटी कह रहे हैं। तो ऑलमाइटी अलग है, बेहद का बाप जिनको कह रहे हैं ऑलमाइटी, ऑलमाइटी भी अलग है, बेहद का आकारी बाप भी अलग है, शिव बाबा भी अलग है। तो ये सभी शब्दों को ज्ञान के आधार से समझना पड़ेगा। और तुम्हें जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने आया है, तो अविनाशी परम धाम में ले जाएगा, ऊंचते ऊंच परम धाम में ले जाएगा। तो ऊंच परम धाम कहाँ है? ये सब बेहद की बातें। तो हद की बातें तो हद के मनुष्य समझाते हैं, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें समझाते हैं, बेहद का विश्व का आदि मध्य का राज्य समझाते हैं। तो क्या शिव बाबा बेहद का विश्व का क्रिएटर है, या एक केवल ब्रह्मांड का एक छोटा सा ब्रह्मांड, तो एक यूनिट छोटा सा ही है, महाब्रह्मांड भी नहीं, यूनिट। तो आगे चलकर ये सबको समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ये जब बुद्धि में समझ में आ जाए कि बेहद का ज्ञान क्या है, बेहद का विश्व कितना बड़ा है, बेहद का विश्व का क्रिएटर ही ऑलमाइटी है, शिव बाबा नहीं। मैंने कई वीडियो बनाई हैं, डिफरेंस बिटवीन शिव बाबा एंड बेहद का बाप, उस पर वीडियो है, देखिए मेरी। ये तो सिर्फ समझाने के लिए समझा रहा हूँ, बीके वालों को अब समझाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक समय आ गया है कि बीके वालों को भी समझाया जाए कि शिव बाबा को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। बेहद बीके वालों को कौन चला रहा है? पूरी संस्था कौन चल रहा है? शिव बाबा के नाम पर कौन चला रहा है? बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप गुप्त वेश में वो काम कर रहा है और वो चला रहा है। मगर बेहद का बाप कौन? हर वाणी में है बेहद का बाप, बेहद का बाप, मगर वो समझ नहीं पाते। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పరివారమునకు బాపూజీ ఇచ్చినటువంటి స్పెషల్ మెసేజ్ వీడియో, శివ్ బాబాను ఆల్మైటీ అథారిటీ అంటారా అని చెప్తున్నటువంటి దీనికి సమాధానం హిందీ వీడియో మీరు ఇప్పటి వరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ అందరికీ పరం శాంతి చెప్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు నేను ఏదైతే బీకే వాళ్ళు శివ్ బాబాని ఆల్మైటీ అథారిటీ అంటూ ఉన్నారో, ఆయన గురించి చాలా మురళిల్లో కూడా చెప్పడం జరిగింది.
దాన్నే గొప్ప గొప్ప పెద్ద పెద్ద బీకేలు కూడా ఒప్పుకుంటూ ఉన్నారు. అందరూ అనేది ఏంటి అంటే శివబాబానే ఆల్మైటీ అథారిటీ అని. ఆల్మైటీ అథారిటీ అనేది గురించి వాణిల్లో కూడా చాలా చెప్పారు. ఎవరైతే జ్ఞానిగా ఉంటూ ఉంటారో వారు శివబాబా ఎవరో, ఆల్మైటీ అథారిటీ ఎవరో తెలుసుకుంటారు. బేహద్ జ్ఞానులకైతే ఈ విషయం అర్థమవుతుంది, గ్రహించగలుగుతూ ఉంటారు. శివబాబా అంటే ఒక బ్రహ్మాండానికి రచయిత. ఈ బ్రహ్మాండానికి రచయిత ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన నిరాకారి శివుడు. ఇలాంటి బ్రహ్మాండాలు అనంతం ఉన్నాయి. శాస్త్రాల లెక్క ప్రకారం ఒక సోలార్ సిస్టమ్ను ఒక బ్రహ్మాండం అని అంటూ ఉంటారు. ఒక బ్రహ్మాండం అయితే కేవలం ఒక సోలార్ సిస్టమ్ అవుతుంది. ఒక సూర్యుడు ఒక సోలార్ సిస్టంలో ఉంటారు. ఇలాగ అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు గెలాక్సీలో అనగా ఆకాశ గంగలో ఉంటాయి. ఒక ఆకాశ గంగ అనగా అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు. దీనితో ఇంకా ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ అనంత కోటి గెలాక్సీలు ఒక యూనివర్సులో ఉంటాయి. అనంత యూనివర్సులు ఇంకొక యూనివర్సులో ఉంటూ ఉంటాయి. G1లో G1 తర్వాత G2 ఇలాగ మల్టీవర్స్ నుండి బేహద్దులోకి వెళ్తే బేహద్ కళ బ్రహ్మాండము ఉంటుంది. బ్రహ్మాండాలు బేహద్ కళ బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. దీన్నన్నిటినీ కూడా రచన చేసింది బేహద్ విశ్వ క్రియేటర్ ఆల్మైటీ అథారిటీ, సుప్రీం ఆల్మైటీ అథారిటీ. మరి ఇంత బేహద్ విశ్వం ఉన్నప్పుడు ఒక్క సోలార్ సిస్టమ్ అనగా ఒక చిన్న యూనిట్ అయిన బ్రహ్మాండాన్ని రచన చేసినటువంటి శివబాబాని లేక మహాశివుడు గెలాక్సీని రచన చేసిన మహాశివుణ్ణి, పరం మహాశివుణ్ణి, గెలాక్సీ లేక యూనివర్స్ మాలిక్ని, మరి క్రియేటర్ని ఆల్మైటీ అథారిటీ అంటారా? ఆలోచించుకోండి. కానీ బీకే వాళ్ళ కథనం ప్రకారం శివబాబానే బేహద్ బాప్ అనేస్తూ ఉంటారు. బేహద్ యొక్క అర్థం ఆల్మైటీ అథారిటీ అని. దీని గురించి నుడిలో కూడా వచ్చినాయి. బేహద్ బాపు బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ విషయాలే చెప్తారు అని. బేహద్ బాపు వచ్చి మీకు బేహద్ విశ్వానికి మాలిక్ లాగా చేస్తారు అని. వారికి ఇవన్నీ తెలియవు. శివ్ బాబా వేరు, బ్రహ్మ బాబా వేరు, ఆల్మైటీ అథారిటీ వేరు అని. శివ్ బాబానే వీళ్ళు ఆల్మైటీ అథారిటీ అనేస్తే ఎలా కుదురుతుంది? ఆల్మైటీ అథారిటీ అనగా బేహద్ అనంత విశ్వాలకు రచయిత అయిన బేహద్కే బేహద్ పరంపిత, బేహద్కే బేహద్ బాప్, ఆయన్ని ఆల్మైటీ అంటూ ఉంటారు. ఆల్మైటీ బేహద్ ఆకారి బాప్ కూడా వేరు, ఆల్మైటీ వేరు. ఆల్మైటీ అథారిటీ బేహద్కే కళ, బేహద్కే బేహద్ కళ పరంధామంలో ఉన్నటువంటి ఆయన యొక్క ఆకారి రూపం బేహద్ బాప్. శివ్ బాబా వేరు. ఇవన్నీ కూడా శబ్దాల్లో జ్ఞానం యొక్క లెక్క అనుసారంగా అర్థం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ మాటలను. నేను వచ్చి మిమ్మల్ని జన్మ మరణ చక్రం నుండి విముక్తి చేస్తాను అని అన్నారు. మిమ్మల్ని అవినాశి పరంధామానికి తీసుకొని వెళ్తాను అని కూడా చెప్పారు. ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామానికి తీసుకొని వెళ్తాను అని కూడా మురళీ పాయింట్ ఉంది. ఎందుకు మరి ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామం ఎక్కడ ఉన్నది? ఇవన్నీ కూడా బేహద్దు విషయాలే కదా. హద్దులోకి తీసుకొని వచ్చి మనుషులు వర్ణన చేస్తూ ఉన్నారు. బేహద్ బాప్ బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ మాటలే అర్థం చేయిస్తారు. బేహద్ విశ్వం యొక్క ఆది మధ్య అంత జ్ఞానం యొక్క రహస్యాన్ని చెప్తారు. మరి శివబాబా బేహద్ విశ్వ క్రియేటరా? ఒక బ్రహ్మాండానికి రచయిత, ఒక సోలార్ సిస్టాన్ని క్రియేట్ చేసేది. కేవలం ఈ యొక్క చిన్న యూనిట్, మహాబ్రహ్మాండం కూడా కాదు, యూనివర్స్ కూడా కాదు శివబాబా రచన చేసేది.
ఇంకా ఇలాగే ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ మీకు అన్నీ కూడా అర్థమైపోతూ ఉంటాయి. బేహద్ జ్ఞానం బాపును గుర్తిస్తే అన్నీ కూడా అర్థమైపోతూ ఉంటాయి. ఇది బుద్ధికి సంబంధించిన విషయం. బేహద్దు జ్ఞానం అంటే ఏంటి, హద్దులో జ్ఞానం అంటే ఏంటి, బేహద్ విశ్వం ఎంత పెద్దది, బేహద్ విశ్వం యొక్క క్రియేటర్ ఆల్మైటీ అథారిటీ ఎక్కడ ఉన్నారు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఆయన ఎవరు, ఎందుకు వచ్చారు ఈ భూమి మీదకి, మరి శివబాబా ఎవరు అనేది తెలుసుకోండి. ఆల్మైటీ అథారిటీ శివబాబా కాదు, ఈయన క్రియేటరు ఒక బ్రహ్మాండానికే శివుడు. ఆ శివుణ్ణే బాబా అంటున్నారు. బాబా అంటే తండ్రి అని అర్థం. నేను అనేక వీడియోస్లో కూడా ఈ విషయాలు వివరంగా కూడా చెప్పాను, డిఫరెన్స్ కూడా వర్ణన చేశాను. శివబాబాకి బేహద్ బాబాకి ఉన్న తేడాని ఉన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా వివరించాను. ఆ వీడియోలు మీరు చూడండి, ఆ బుద్ధి ద్వారా ఆలోచించండి, బ్లైండ్గా నమ్మవద్దు. నేను కేవలం ఇప్పుడు మీకు మరలా ఒక పాయింట్ని అర్థం చేయించడం కోసం వచ్చాను. బీకే వాళ్ళల్లో చాలా అలజడి ఉన్నది. ఎక్కడో బాబా వచ్చారని, ఎక్కడో అని ఇంకా వెతుకుతూనే ఉన్నారు. ఇది అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయము. ఇప్పుడు బాపు ప్రత్యక్షమయ్యే సమయం ఆసన్నమైంది. బీకే వాళ్ళకు కూడా అర్థం చేయించాలి, శివ్ బాబా బేహద్ బాపు కాదు అని. బీకే వాళ్ళను ఎవరు నడిపిస్తున్నారు, సంస్థ మొత్తాన్ని ఎవరు నడిపిస్తున్నారు, శివ్ బాబా పేరుతోటి ఎవరు నడిపిస్తున్నారు, ఇది బేహద్ పిల్లలకి అర్థమవుతుంది. బేహద్ పిల్లల యొక్క రచయిత బేహద్ ఆకారి బాపు గుప్త వేషంలో ఉండి కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ ఉన్నారు, నడిపిస్తూ ఉన్నారు. బేహద్ బాపు ఎవరో ప్రతి ఒక్క మురళిలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. బేహద్ బాపు బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ విషయాలు చెప్తాను అని. కానీ అర్థం కావటం లేదు. ఏం చేస్తాం, బచ్చా బుద్ధిగా ఉండి ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు, అందుకనే గ్రహించలేకపోతున్నారు. విశాల బుద్ధితోటి బేహద్దుగా ఆలోచించి సముద్రమంత జ్ఞానాన్ని, సముద్రం బేహద్ జ్ఞాన సాగరుణ్ణి గుర్తించినట్లయితే అన్నిటిని మీరు తెలుసుకోగలుగుతారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. మీకు ఇంకా బాపు చెప్పేటువంటి బేహద్ జ్ఞానం అర్థం కావాలి అంటే బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో 3000 వీడియోలు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ప్లేలిస్ట్ ఉన్నది. మా దివ్య సందేశాలు, అనంతభాయ్ లైవ్ మోటివేషన్ వీడియోలు, ఏ రోజు ఆ రోజు పురుషార్థం చేయాల్సిన ధారణా పాయింట్స్, బాపూజీ అద్భుత జ్ఞానము, ఇవన్నీ మీరు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే రోజు అప్లోడ్ చేసే బాపూజీ వీడియోలు మీ నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీ మొబైల్కి వస్తాయి. ఒకవేళ డైరెక్ట్గా మీరు ఛానల్లోకి వెళ్ళి చూసినట్లయితే మీకు బేహద్ జ్ఞానం ఏంటో, బేహద్ పిత ఎవరో, ఆల్మైటీ అథారిటీ ఎవరో అన్నీ అర్థమవుతాయి. బేహద్ జ్ఞానులే జ్ఞానంతో తండ్రిని గుర్తిస్తారు. తండ్రిని గుర్తించడమే అన్నిటికంటే గొప్ప భాగ్యం. కలుసుకోవడం ఇంకా పరమ భాగ్యం. ఇది ఎప్పుడు ఆ ఛాన్స్ ఉంది, ఉపయోగించుకోండి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.